тамошобинони азиз, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. боз чун ҳамешагӣ дар меҳмонии хонаводаи ҳар яки шумо ҳастем. барномаи тиббии тавсияи табибон ки ҳафтаи як маротиба ва такроран рӯзшанбе манзури хонадони ҳар яки шумо гардонида мешавад. бояд хотиррасон намоем ки дар ин барнома мо бобати ин ё он бемориҳо бо табибони варзида ҳам суҳбат хоҳем шуд. меҳмони барнома бошанд бобати пайдоиш, пешгирӣ ва худро ҳамеша солим нигоҳ доштан, маслиҳату тавсияҳои хишро дариғ нахоҳанд дошт. хуб, бинандагони азиз, бояд хотиррасон шавем ки ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарам Нурматов Диловар Саҳобиддинович, духтур эндокринологи маркази клиникави эндокринологии вилояти Суғд ва номи Ҷаҳон Набиев ҳастанд. ва хуб духтур, пеш аз ҳама ташрифи шуморо ба барнома хушомадед мегуфтем. раҳмат, саломат бошед. ва тамошобинони азиз, та ҷое ки ба ҳар яки шумо маълум аст, мо наздик тӯли 30 дақиқа дар меҳмонии хонадони шумо ҳастем ва дар ин фурсате ки бо шумо ҳастем кӯшиш мекунем ки бобати ин намуди беморие ки мо ин шом тасмим гирифтем барои шумоён маълумоти муфассал меҳмони барнома пеш оварда бошанд. ва хуб духтур, инҷо оғоз мекардем суҳбатамонро бобати бемории қанд ва аслан ин чӣ гуна беморӣ аст? дар оғоз мехостам ба тамошобинони азиз ками маълумот пеш оварда бошем. раҳмат. бемории диабети қанд бемории полиэтиологӣ мебошад ки дар натиҷаи вайрон шудани фаъолияти ғадуди зери меъда ки боиси баланд гаштани қанд, миқдори қанд дар хун мебошад, бемории диабети қанд меномад. бемории диабети қанд ба якчанд гурӯҳ ҷудо мешавад, ба якчанд навъ ҷудо мешавад. бемории диабети қанди навъи 1. бемории диабети қанди навъи 1 ба ин бемороне ки аз вақти таваллуд то синни 35 солагӣ бемор мешаванд, ба ин гурӯҳи навъи 1 дохил мешаванд. боз беморое ки баъди синни соли 35 солагӣ ба бемории диабети қанд гирифтор мешаванд, ин ба навъи 2 дохил мешаванд. боз бемории диабети қанд вуҷуд дошта метавонад бемории стероидӣ. стероидӣ ин он нафар беморое ки доруҳои гарманӣ истифода мебаранд, баъд аз доруҳои гарманӣ ба бемории диабети қанд гирифтор мешаванд. ин намуд диабети қандро диабети қанди стероидӣ мегӯянд. дигар намуди бемории диабети қанд ин дар байни занҳои ҳомиладор вомехӯрад, бемории диабети қанди гестатсионӣ. дар вақти зан ба бемории ҳомиладорӣ гирифтор мешавад. Яъне чун марҳилаи ҳомиладориро аз сар мегузаронад? дар вақти ҳомиладорӣ ба ин беморӣ гирифтор мешавад, баъд аз ҳомиладорӣ ин беморӣ аз байн меравад. ба пуррагӣ меравад? ба пуррагӣ аз байн меравад. ва хуб, инҷо духтур, ман мехостам андеши чун аллакай ба тамошобинони азизи мо бобати намудҳояш гуфта гузаштед. маслан баъзан бемориҳое ҳастанд ки аз насл ба насл мегузаранд ва баъзан бемориҳое низ ҳастанд ки вобаста ба синну сол ҳастанд. ва мегуфтед бемории диабети қанд чӣ гуна аст? ба ин кадоме тааллуқ дорад? бемории диабети қанд аз насл ба насл мегузарад. бештар дар кӯдако ҳамин чизро мо мушоҳида карда истодем ки аз насл ба насл мегузарад. падараш ё модараш гирифтори бемории диабети қанд мешавад, баъд кӯдакашам шуданаш мумкин. ва хуб, мегуфтед сарчашмаи пайдоиши ин беморӣ аз куҷост? сабабҳои бемории диабети қанд якчанд намуд мешавад, якчанд сабаб дорад. якум ин авлодӣ мебошад, аз насл ба насл меросӣ мегӯем, аз насл ба насл мегузарад. дуюм бошад дар кӯдако, асосан баъди гузарондани бемориҳои шадиди роҳи нафас, бемориҳои вирусӣ ба мисли зуком ё ки бемориҳои зардпарвин, хеле ки медонед зардпарвини А мегӯем, баъди кӯдакои ба ин беморӣ гирифтор шуданд метавонанд ки ба диабети қанд гирифтор шаванд. боз сабаби дигари бемории диабети қанд дар кӯдако ин тарс мебошад. аз ҳисоби тарс ҳам метавонад ки ба ин беморӣ гирифтор шавад. сабаби бемории диабети қанд дар синну соли калонҳо бошад, асосан хеле ки дар аввал гуфта гузаштем, меросӣ мебошад, аз насл ба насл мегузарад. дуюм аз ҳисоби бемориҳои фарбеҳӣ. яке аз сабабҳои асосии бемории диабети қанд ин бемории фарбеҳӣ мебошад. бемории фарбеҳӣ ҳам метавонад ки ба бемории диабети қанд оварда расонад. дигар сабаби бемории диабети қанд ин тарс ё ки асабонӣ шудан. пас мегуфтед духтур, тарси чӣ гуна аст?
ترس گوناگون میشوند، ترس ناگهانی است. حتی شاید شنویده هم باشید، شاید خود شما هم شاهد هم شده باشید، حتی اگر چند جوره گوییم در یک جا میروند چون تاریکی است، برای شوخی همدیگر، برای خرسندی همدیگر رو میترسونند، گویا یکی از دیگری در تاریکی پنهان می شود و ناعیان یک جوری دیگر رو میترساند. اویا همون ترس میتواند یکی به بیماری آورده رساند؟ همین ترس هم میتواند که به بیماری دیابت قند آورده رساند. با سبب ترس دیگر وقتی که بیشتر در رانندگان وامیخورد، یکان خیلی صدمه های نقلیتی می شود. بعد صدمه های نقلیتی میتواند که به بیماری دیابت قند گرفتار شود. با سبب بیماری دیابت قند این بیماری های عضوهای هاضمه می باشد که به مثل به همگان معلوم است بیماری غدود زیر معده پانکراتیت که بین مردم معمول است، میتواند که سری وقت طبابت نکردن بیماری پانکراتیت میتواند که به بیماری دیابت قند آورده رساند. خب تشکر زیاد. و اینجا دکتر بنابر معلوماتی که امروز در سامانه ها میتوانیم پیدا کنیم، این نمونه بیماری گویم دیابت قند نسبت در یک چند دولت ها گویم رو به جوانشوی رو دارد، یعنی بیشتر جوانان هم به این نمونه بیماری گرفتار شده ایستاده اند. و چون از تجربه فعالیت چندین سالانه شما شماره گرفتار شدگان به این بیماری چگونه است؟ بین جوانان بیشتر است، بین میان سالان، کهن سالان یا طفلان نوزاد؟ بیماری دیابت قند اساساً از روی آماری گیریم در جمهوری تاجیکستان زیاده از 45,000 می باشد. در ولایت سوغد باشد در سال 2022 و 12,000 رسیده است. در بین کودکان باشد از تا 18 ساله و 232 نفر برابر می باشد. در بین کودکان اگر گیریم سن ساله از 10 ساله تا 15 ساله بیشتر به نظر می شد گرفتار شوی به بیماری دیابت قند. در کلان سالها باشد از سن 40 سالگی تا 60 سالگی بیشتر این بیماری وامیخورد، به این بیماری گرفتار می شود. و خب اینجا بین مردم چون یک سخنهایی هست که شاید شما هم اون رو هم شنویده باشید، اگر بعضا نفران میگویند که من به بیماری دیابت قند گرفتار شدم، چون گویند اگر به یک نفری میگویند از این میبرد که تو شیرین خورد بوده ای، یعنی شیرینی رو بسیار میخوردی، از آن سبب تو به این بیماری روبرو شدی. تو چه اندازه این سخنها حقیقت دارد؟ وقتی که اون نفرایی که بیشتر رژیم خوراکشان ویران کرده به چیزهای شیرینی روی می آورند، اون هم می تواند که به بیماری قند گرفتار کند. برای اون که وقتی که به شیرینی روی می آورد و غدود زیر معده فعالیتش تیز کرده می شود. وقتی که فعالیت غدود زیر معده تیز کرده شد، در اون وقت می تواند که به این بیماری گرفتار شود. به مثلی که به همون حجیره های حجیره ها تاثیرات خودش را رساند. خب اینجا دکتر می توانیم گفت که چرا نفرانی که با چنین بیماری گوییم یا از نفری که چنین بیماری تشخیص آشکار کرده است زیر نظارت شمایان می ایستند؟ بیماری دیابت قند برای نظارت در قید ما در قید جای اقامت می ایستند که برای پیشگیری از آرزه های بیماری دیابت قند. وقتی که بیمار سری وقت از معاینه دکتر گذشته تحت نظارت باشد، وقتی که قند در حالت معتدل باشد، همون وقت به یگان خیل به آرزه های بیماری گرفتار نمی شود. و پس معتدل چند است؟ معیار معتدل معتدل انسان تا 6 میلی مول می باشد. بعدی که به بیماری دیابت قند گرفتار می شود، از 7 زاید تا نهاری چای نخورده بعدی خوراک از 11 بالا باشد، بعد به بیماری دیابت قند تشخیص مانده می شود. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز، بار دیگر شما هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و این ما تصمیم گرفته ایم بابت بیماری دیابت قند با متخصص صحوی صحبتی داشته باشیم. و اینجا من میخواستم دکتر اندیشه شما رو بابت آن شنویده باشیم که چون علاقه بابت نوعهایش ذکر کردیم و بابت کی به این نمونه بیماری گرفتار می شود هم همین اندیشه راندید. و اکنون من میخواستم بابت
مرحله های معالجه اون و خود معالجه اون نفران کم نیستند که امروز با خود معالجه مشغول هستند، با خود معالجه. و پس میبینند ماه شاید هفته ها باشد با خود معالجه شروع میکنند، یکان نتیجه خوبی نمیدهد، پس میروند نزد طبیبان. البته برای معالجه بیماری دیابت قند اساساً سه چیز باید دانند. یکم چیزی که این به همه معلوم است، این پرهیز. خیلی که میگوییم رژیم خوراک باید که معتدل باشد. و معتدل این چگونه است دکتر؟ اون چی؟ بله، اون خوراکواری هایی که در ترکیبش قند وجود ندارد به بیماری دیابت قند توصیه داده می شود. دوم چیز به بیماری دیابت قند توصیه داده می شود که اون داروهایی که از طرف طبیبان به هر یک بیمار وابسته از سن سال وابسته از نوع بیماری تعیینات کرده می شود، سوزانداروی انسولین یا که داروهای قند پس کننده باید استفاده برده شود. سوم چیزی که لازم برای بیماری دیابت قند این حرکت می باشد. سیر حرکتی هم به بیماری دیابت قند فایده زیاد دارد. خب تشکر زیاد دکتر. و اینجا من میخواستم بابتی آن اندیشه شما را باز شنیده باشیم که بعضا بیماری هایی هستند که در یک مرحله گوییم به جسم انسان می آیند، چون نفری به این یا اون بیماری گرفتار می شود، بعد از معالجه های طولانی گوییم شاید ماه ها باشد، سال ها باشد، به پرگی شفا می یابند. آیا بیماری دیابت قند نیز چنین است؟ بیماری دیابت قند به پرگی تبابت کرده نمی شود، لیکن در حالت معیاری قند معتدل نگاه داشته می شود. وقتی که سری وقت داروهای قند پس کننده یا سوزانداروی انسولین استفاده برده هر یک بیمار گردد، قندش در حالت معیاری می گردد، معتدل می شود. و پس نشانه های این بیماری کدام است؟ نشانه های بیماری دیابت قند این خشکشوی دهان، آب نوشی زیاد، تیز پیشاب کردن، خراب شوی از حد زیاد، اساساً در کودکان و مخرط، بیمه‌داری، بسیار حالت ها می شود دیابت قند بی نشانه می شود. وقتی که بسیار نفرها به دیگر بیمارخانه ها مراجعت می کنند به دیگر بیماری، در وقتی از تشخیص گذاشتن بعد دیابت قند تشخیص گذاشته می شود از روی تحلیل ها. و اینجا من دکتر نظر شما را بابت اون شنویدنی هستم. تصور میکنیم دو نفر بیماری، هر دو نیز گرفتاری بیماری دیابت قند هستند، هر دو نفر نزد طبیب می روند، به هر دو نفر داروخواه داده می شود و هر دو نفر زیر نظارت طبیبان قرار می گیرند و چون یک فاصله می گذرد، یک وقت می رود، گویا که این هر دو خود را خوب حس می کنند. یکی چون پیشینه زیر نظارت طبیبان باقی می ماند و این دیگری باشد خب من خود را بردن حس کردم، برای من اگر 4-5 نامگویی داروواری نوشته داده باشد خود از خود اختصار میکنم نامگوی داروها را، من خوب هستم، من بردم هستم، برای من این دارو ضرورتی ندارد. پس بین این دو نفر چی رخ میدهد؟ اون یکم نفری که گفتید تحت نظارت طبیبان قرار دارند، سری وقت مراجعت میکنند، اون نفر به عریضه های بیماری دیابت قند گرفتار نمیشن. یکی اون نفری که از پیش خود داروها رو اختصار کردند و داروهای استفاده نبردند و تحت نظارت نگاه نداشتن خودشان رو، قندشان در یک وقتی معین از نظارت نگذراندند، اون میتواند که به عریضه های بیماری دیابت قند گرفتار شود. یعنی چی بوده است؟ عریضه های دیابت قند اساسا می شود به همه عضو انسان تاثیراتش میرسد، اساسا به چشم ها میرساند که تو نابینایی آورده رساندنش ممکن است. دوم عریضه بیماری دیابت قند به گرده انسان تاثیرات خودش را میرساند که به نارسایی فعالیت گرده ها آورده میشود. بعد عریضه دیگری بیماری دیابت قند به پایه های انسان اساسا تاثیراتش میرساند که بسیار بیمارا شکایت میکنند از درد و کرختی یا گرم خنک شدن یا در شبانه ناراحت کردن پای ها بیشتر مراجعت میکنند به ما. بعد عریضه بیماری دیابت قند این به سیستم رگ های خونگرد دل که بیشتر حالت های پیدا میشد که به سکته شدید دل یا که سکته معینه سر، خیلی که سکته شدید دل اینفارکت میگویند در بین مردم، یا که اینسولت میگن سکته معینه سر، این
یکی از عارضه‌های بیماری دیابت قند میباشد و عارضه دیگری دیابت قند این به روده معده انسان میشد که بسیار حالتها میشد به بیمارو به قبضیت گرفتار میشن، دیگر بیمارو به درونروی گرفتار میشن. این هم یکی از عارضه های بیماری دیابت قند میباشد. خب تماشاگران عزیز برنامه رو ادامه میدهیم و اینجا دکتر تا جایی که میدونیم و شاید شما هم بیشتر نفر مراجعت کنند، بعضا برای مردم چنین اندیشه هایی هستند که چون علاقه درباره مفهوم انسولین به بینندگان شرح دادیم و اندیشه دارند که گویا که وقتی انسولین میگذرونند یا انسولین میگیرند اون نهایی است، یعنی داروری نهایی است، چون این گفتار و مفهوم ها هست. تیپ چی میگوید؟ بسیار مفهوم در بین مردم وجود دارد که در وقتی که بیمار رو به سوزانداری انسولین میگذارید گویا که بعد و یگان خیل داروهای قند پس کننده تاثیر نمیکند. این تماما نادرست می باشد. وقتی که یگان خیل بیمار گرفتاری بیماری دیابت قند هست و با بیماری همردیف به مثال یگان خیل بیماری شدیدی روی نفس خیلی که میدانیم برانخیت می یا که التهاب ششم گرفتار میشد، در وای وقت بیمار سطح قندش در خون بلند میشد. در وای وقت همه بیماران را حتما وابسته قند خودشون موقتا به سوزانداری انسولین گذراندن در وقتی به معیار آمدن قند خونشان می توانیم که به داروهای قند پس کننده خودشان گذرانیم. یعنی در حالت رد کردن بیمار چیکار اندیشیده می شود؟ در حالت رد کردن بیمار از جانب طبیب چیکار؟ از طرف بیماران از عارضه های بیماری دیابت قند فهمانده می شود به بیماران و از هر یک بیماری که در وقت بستری از سوزانداری انسولین رد میکند زبان خط گرفته می شود. خب تشکری زیاد و اینجا باز اندیشه شما رو دکتر بابت آن فهمیدنی هستیم که اون نفری که نزدی گویم به قید شما خود را به قید میگذارد یا چون از تشخیص ها معلوم می شود که گرفتاری بیماری گویم دیابت قند است و باید سال چند مرتبه نزد پزشکان حاضر شود، هرچند چون از روی معیاری داروخطی طبیبان گوییم داروها رو در وقتش استعمال میکند، آن رژه طعامخوری که از جانب پزشکی گوییم پیشنهاد شده است رعایت میکند، باید سال چند مرتبه یا ضرورتی ندارد. وقتی که بیمارانی که قند خونشان در حالت معتدل می باشد و چه خیلی که در پیش گفته گذاشتیم پرهیز را رعایت میکنند و داروهای توصیه داده شده را استفاده میبرند، باید که در مدت یک ماه یک مرتبه به نزد دکتری جای استقامت باید مراجعت کنند. برای معالجه بیماری باید که در یک سال یک مرتبه تا 2 مرتبه میتواند که برای پیشگیری عارضه های بیماری باید طبوبت گرفته شود. یعنی از نزد دکتر باید رود؟ حتما به نزد دکتر. خب تشکر زیاد و خب تماشاگران عزیز برای دیگر شما هر یکی شمایان رو به خیر و شادی میگوییم و انشا ما بابت بیماری دیابت قند با دکتر اندوکرینولوژی مرکزی کلینیکی اندوکرینولوژی ولایت سوخت به نام جهان نبی محترم نورماتوف دلاور صاحب‌الدینویچ صحبتی داریم و خب دکتر پوشیده نیست که در چند سال اخیر بین مردم یک مفهومی نوی پیدا شده است گویا که گذاشتن پمپ و من میخواستم کمی بابت این به بینندگانی که این لحظه ما رو تماشا دارند معلومات پیش می آورد و آن خود چگونه تجهیزات است و طرز کاربری اون چگونه است، از سن چند تا چند ساله گذاشته می شود و آیا مهلتی دارد برای انسان، چی فایده چی ضرر دارد؟ خیلی که در پیش گفته گذاشتیم بیماری دیابت قند اساساً 2 نمود می شود. بیماری دیابت قند نوع 1 انسولین وابسته می گوییم و این گروه از وقت تولد سن سال تا 35 ساله در اینها تماما مطلقا انسولین حاصل نمی شود، گویا که غدود زیر معدهشان یگان خیلی انسولین حاصل نمی کند. دویم نمودی که دیابت قند نوع 2 گفتیم انسولین نوابسته می شود که فعالیت غدود زیر معدهشان نسبتاً انسولین حاصل می کند.
گفت که در معیار تا 65% غدود زیر معدهشون فعالیت میبرد که به اینها در اول داروهای قندپس کننده توصیه داده میشد. بعد خیلی که پمپ انسولین رو شما گفته گذاشتید، پمپ انسولین یک نمود این اسبابی می باشد که این رو با یک مفهوم دیگر غدود زیر معده سنئی می نامند که این دائما قند رو در حالت معیاری نگاه می دارد. این با اون نفرایی که انسولین وابسته یا اینکه انسولین سوزانداری انسولین قبول میکند به اونها توصیه داده میشود. اون نفرایی که سوزانداری انسولین وابسته میشد. دکتر معذرت میپرسم، گفته میتوانید که امروز شماره چنین بیماران چند رو تشکیل میدهند در ولایت؟ حاضر در ولایت سوخت همگی به 62 نفر پمپ انسولین مانده شده است که در 3 ماه 2022 به 3 نفر به این اپارات به پمپ انسولین گذرانده شد که 2 نفر کودک می باشد، 1 نفر کلانسال. در بین 62 نفر 13 نفر کودکی تا 18 ساله، 49 نفر کلانسالان می باشد. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز، بار دیگر شام هر یکی شمایان را به خیر و شادی میگوییم و چون علاقه ما هر لحظه خاطررسان نموده ایستادیم که این شام ما بابت بیماری دیابتی قند صحبت داریم و من دکتر اندیشه های شما رو میخواستم اطراف اون شنویده باشیم که ما در هر برنامه ذکر میکنیم، در هر برنامه تکرار میکنیم که خوب میشد با اون راه ندهید، اون کار را نکنید. و امروز پوشیدنی است که علاقه در هر یک خانواده گوییم میتوانیم دید که چی تلفن های موبیلی است، پیوست به شبکه های اجتماعی اینترنتی است و اگر گوییم نشانه هایش را در بالا ذکر کردید، بسیار نوشیدن، دهان خشک شدن، بیمداری گفتید، بیمداری کم قوتی گفتید. اگر همان رو در جسم خود یا در جسم یگان نفر اعضای اویلی خود پیدا کردن، به طور زودی و تیزی وارد می شوند به شبکه های اینترنتی و از آنجا جستجو می کنند راه های معالجه آن را چیکار باید کنیم. پس اونجا می برایند ده ها صدها راه های معالجه این بیماری می برایند تا چه اندازه درست است. وقتی که بسیار نفرها میشوند که از شبکه های اینترنتی استفاده میبرند به خود معالجه دست میزنند، این نادرست می باشد. برای اون که هر یک بیمار وابسته از سن سالش، وابسته از تحلیل قندش تشخیص گذاری کرده میشد. بسیار نفرها میشند که از خود معالجه به تیزتر به آریزه های بیماری دیابت قند گرفتار میشن. چون این لحظه ها بودن در تجربه کاری شما؟ بله، بسیار بیمارا به ما مراجعت میکنند از خود معالجه اوجه به آریزه های شدید بیماری گرفتار شدن یا اینکه به آریزه های مزمن بیماری گرفتار شدن. این خیلی حالت ها بسیار میخواد. همه تماشابینان خواهش کرده میشد که به خود معالجه دست نزنند، برای اون که میتوانند که عاقبت ناخوش دارد. و خب محترم دکتر، من باز میخواستم به یک پاسخی بالایی شما برگشته باشم، چون بابت سرزدنی یا خود پیدا شدنی بیماری دیابتی قند، چون نشانه هایش را گفتید، سبب هایش را قید کردید و گفتیم تصور کردیم یک نفری که چنین بیماری گرفتار نبود، در جسمش نبود چنین بیماری، بعد از یک ترسی سخت، یک صدمه روح نقلیاتی گوییم به این بیماری گرفتار شد. در آینده نیست آیا نسلی که از آن همون مرد گوییم به دنیا می آید، آن همون طفلایی که تولید می شوند، آنها نیست با چنین بیماری تولید می شوند یا نه؟ نه، اون نفرایی که به بیماری دیابت قند گرفتار شدن، چون در دوام حیات، لیکن در نسلشان، در اولادشان یک اون خیلی بیماری دیابتی قند نبود، آنها به بیماری گرفتار شدنشان ناممکن است. لیکن حاضر تحلیل تشخیص ها، چون تحلیل تشخیص ها و پیشرفته ایستاده، تحلیل های هست که در آینده به بیماری دیابت قند شخص گرفتار می شود یا نه نشان میدهد. حالا در ولایت سوخت همین تحلیل ها رو گذرانده ایستادم. یعنی هست
بله. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند، اگر نظر به دقیقه های کنیم فرصتی که در اختیار ما بود به انجام رسیده ایستاده است و چون همیشگی در قسمتی جنبستی صحبتی نشان می‌دهد، دکتر من می‌خواستم به تماشابینان و بینندگانی که این لحظه ها صحبتی ما و شما را تماشا داشتند و برای خود یک معلوماتی گرفتند، آنان باید چی کار کنند تا آنکه خود و عائله خود را از این نمودی بیماری همیشه سالم نگه داشته باشند؟ برای پیشگیری بیماری دیابت قند اساساً به یکم وزن بدن رو معتدل کردن، به بیماری فربهی گرفتار نشوند، یک راه ندهند به بیماری فربهی. دوم، رژه خوراک رو باید رعایت کرده شود. یعنی در یک روز چند مرتبه کن؟ در یک روز 3 مرتبه تا 4 مرتبه باید که خوراک خورند، به طور کم کم. به طور کم کم. بعد در هوای تازه گشت و گذار، سیر حرکتی هم میتواند که پیشگیری از بیماری دیابت قند و بیماری فربهی باشد. و خب در نوبت دیگر دکتر با اون نفرانی که به این بیماری گرفتار شدند و امروز گوییم داروواری ها رو همیشگی استعمال میکنند و زیر نظارت شمایان هستند، آنان باید چگونه باش؟ آنان باید خود را چگونه احتیاط کنند؟ آنها باید که آنها چی مصلحت میدید؟ آنها سری وقت قندشان رو در حالت معیاری نگاه دارند و سری وقت خوراکشان رو درست و طور کافی استفاده برند. تشکر زیاد. و اگر گفتنی داشته باشید؟ برای بینندگان ماه شریفی رمضان را مبارک میگوییم و همه وقت سلامت و سربلند باشند. خب تماشابینان عزیز، اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه این شامینه. واقعا چون همیشگی در فرجام به هر یکی شما خانه آباد، تنی سالم و صحت را تمنا میکنیم. همیشه خود و نزدیکان خود را احتیاط نمایید. تا دیدار، خداوند نگهبانتان باد.